अष्टम श्रेणी छात्र छात्री मानक भाषा श्रेणी पर स्वागत करुच्ची मु ज्योत्स्नाराणी मिश्र। आज आम तुम भाषा बही साहित्य सुरभीर तृतीय प्रसंगटी पढ़ा। प्रसंगटी एक कविता। कविताटीर ना है शपथ। शपथ अर्थ तुम्हें जानी शपथ अर्थ प्रतिज्ञा। यही ताहेले आमे कविताटी पढ़िबा पूर्वरु कविंक विषय रे किछि जानिबा। कविताटीर कवि हेउचंती अनंत पट्टनायक। एही कवितारे कवि अनंत पट्टनायक प्रकृतिर विभिन्न उपादान ठारू प्रेरणा पाई निज जीवन को मानव समाजर कल्याण पाई उत्सर्ग करिबाकू एक दृढ़ शपथ बा संकल्प नैछंती। अर्थात निज जीवन को केवल निज स्वार्थ पाई न बंची अन्य मानक सेवारे लगाइबाकू आह्वान देइछंती। से ओडिया साहित्य रे प्रगतिशील चिंताधारार जड़े विशिष्ट प्रवक्ता। से ओडिशा रे साम्यवादी चिंताधारार कविता रचना करी से नवजुग साहित्य संसद माध्यम रे तांकर काव्यिक साधना जारी रखिथिले। से खोर्धा जिल्लार चणाहाट ग्राम रे 1912 मसीहा जून मास 11 तारिख रे जन्मग्रहण करथिले। तांकर कवि दृष्टि थिला अत्यंत सूक्ष्म और ततोधिक परिमाण रे समाज सचेतन धर्मी। समाजरू अशिक्षा धर्मांधता और अंधविश्वास आदिर दूरीकरण करी अत्याचार विरोध रे स्वर उत्तोलन करिवा एवं श्रेणीहीन समाज गठन करिवा थिला कविंकर कवितार अंतस्वर। से अबांतर कविता पुस्तक पई केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत होइछंती। एही शपथ कविताटी कविंकर सृजन आभिमुख्यर बलिष्ठ परिप्रकाश। सामाजिक जीवन रे समता आनिबा पई से स्वार्थ मिथ्या हिंसा व्यथा आदि को भ्रूक्षेप न करी सूर्य समजली समाज रे सद्भाव प्रेम और क्षमार झरणा प्रवाहित करिबा पई प्रयास करिछंती। कविंक रचनावली मध्यरे हेला रक्त शिखा शांति शिखा तर्पण करे आजी ओलोड़ा लोड़ा छाईर छिटा प्रभृति कविता ग्रंथ कविंक प्रगतिवादी महान स्रष्टापणर गोटे गोटे अमूल्य सृष्टि। ताहेले एबे आमे कविताटी पढ़िबा। सूर्य सम जलिबी मुहि जह्न सम उठिबी झली पवन सम पृथ्वी छुई प्राणरू प्राणे खेलिबी ढली। कवि यही पदटी कहते जे से सूर्यंक भली जलिबे अर्थात कठिन परिश्रम करी अन्य मानंकु आलोक ज्ञान और शक्ति प्रदान करिवे। जह्न भली शांत स्निग्ध और कोमल रूपरे झलसी उठी दुनिया को शीतलता प्रदान करिवे अर्थात आनंद बांटिवे। पवन परी कौनसी भेदभाव न रखी समग्र पृथ्वी को स्पर्श करिवे अर्थात गोटे हृदय रु अन्य एक हृदय को निजर स्नेह श्रद्धा और आनंद बांटी देवे। यही पदटी आमे जानिले जे कवि आमको प्रकृति भली निस्वार्थपर भाव रे समग्र सृष्टि और मानव समाज में निजको उत्सर्ग करने पई प्रेरणा प्रदान करिसंती। झरणा सम झरिबी हसी तृष्णाकार रखिबी नाही शस्य दले धरिबी लसी भोकीर भोक जीवरे काहीं। कवि निजकु झरणा परी होई आनंदरे हसी हसी बोही जीवाकू एवं काहारी शोष अवशिष्ट न रखिबाकू संकल्पबद्ध होइचंती। निज स्पर्शरे शस्य क्षेत्र सबुज और सुंदर करी भोकिला लोकर भोक मेंटाइबाकू संकल्पबद्ध होइचंती। अर्थात निज जीवन को अन्यर कल्याण पई उत्सर्ग करिवार वार्ता एठारे कवि समाज को देइछंती। तेणु निजर कर्म माध्यम रे समाजर दुख कष्ट लाघव करिवा हेउछि एही कवितांशटीर मूल उद्देश्य। अग्नि सम दहिबी सुखे स्वार्थी जन मिथ्या कथा जलर सम स्वच्छ मुखे नथिब केबे हिंसा व्यथा। कवितांशटीरे कवि निजे अग्नि समान होई स्वार्थपर लोकंक मिथ्या कथा को जाली देवाकू एवं जल परी स्वच्छ रही
କାହାରି ପ୍ରତି ହିଂସା ନ ରଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅନ୍ୟାୟର ବିରୋଧ ଓ ନିର୍ମଳତା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ପକ୍ଷୀ ସମ ଗାଇବି ଗୀତି, ହୃଦରୁ ହୃଦେ ଉଠିବି ବାଜି, ପଦ୍ମ ସମ ତୋଳିବି ନୀତି, ଅରୂପ ରୂପ ରଙ୍ଗେ ସାଜି। କବି ନିଜକୁ ପକ୍ଷୀ ପରି ହୋଇ ଗୀତ ଗାଇ ଜଣକ ହୃଦୟରୁ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯିବା ଏବଂ ପଦ୍ମଫୁଲ ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପରୂପ ରଙ୍ଗରେ ସାଜି ହେବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳ ବିହଙ୍ଗର କାକଳି ପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଅଦ୍ରି ସମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବଜ୍ରପାତେ ରହିବି ଧୀର, ଗର୍ବ ଭରେ ଧର୍ମେ ବରି କର୍ମେ ମୋର ଟେକିବି ଶିର। ଏଠାରେ କବି ଅଦ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବତ ପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ବଜ୍ରପାତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପର୍ବତ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗର୍ବର ସହିତ ବା ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ଧର୍ମକୁ ବରଣ କରି ନିଜ କର୍ମ କରିଯିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧୁ ସମ ଫେରାଇ ଦେବି ଯିଏ ସେ ଦେବ ସରଳ ହାସ, ଧରଣୀ ସମ ନେବିରେ ନେବି ବକ୍ଷେ ବହି ଦୁଃଖ ପ୍ରାସ। ସିନ୍ଧୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ର ଯେପରି କାହାରି କିଛି ବସ୍ତୁ ନ ରଖି କୂଳକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସରଳ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କିପରି ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିଜ ଛାତିରେ ଧରି ରଖିବା ବା ଆବୋରି ନେବା ପାଇଁ ସେ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ରୁଗ୍ଣଜନ ପାରୁଷେ ରହି ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ଲାଗିବି ତାର, ମୃତ୍ୟରବେ ମୃତ୍ୟୁ ଯହିଁ ଆଣିବି ତହିଁ ସୃଷ୍ଟିଧାର। ରୁଗ୍ଣ ମାନେ ରୋଗୀ। ରୋଗୀ ବା ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବି। ଯେଉଁଠାରେ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ବା ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ବା ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଅଛି, ସେଠାରେ ମୁଁ ମୋର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଜୀବନ ଏବଂ ଆଶାର ଏକ ସୃଷ୍ଟିଧାରା ଖେଳାଇ ଦେବି। ଏଥିରୁ କବିଙ୍କ ଗଭୀର ମାନବିକତା ଏବଂ ସେବା ମନୋଭାବର ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ମହାନ ତ୍ୟାଗ ଓ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଛି। କବି ନିଜକୁ ରଖି ଏଠାରେ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟି ହେବି ଅନ୍ଧ ଲାଗି ଯଷ୍ଟି ହେବି ଖଞ୍ଜଟିର, ମର୍ମୁ କୋଟି ବାରତା ମାଗି ନିର୍ବିକାର ହେବିରେ ଗିର। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଖି ସାଜିବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବି। ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାବାଡ଼ି ହୋଇ ସାହାରା ଦେବି। ମର୍ମୁ ମାନେ ନିଜ ହୃଦୟର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଶୁଭକାମନା କରୁଛି। ମୁଁ ବିନା କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅଟଳ ଓ ସ୍ଥିର ରହିବି ଏବଂ ସେବା କରି ଚାଲିବି। ଏହି ପଦଟିରେ କବି ମଣିଷ ସମାଜର ନିଷ୍ପେଷିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାରା ହେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରତିଦାନର ଆଶା ନ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏହା ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୋହିତ ନୁହେଁ ମୋହରି ପାଇଁ ସବୁରି ଲାଗି ମୋହରି ପ୍ରାଣ, ସମତା ପଥେ ପତାକା ବାହି ଶାନ୍ତିର ମୁଁ ରଚିବି ଗାନ। କବିତାର ଶେଷ ପଦରେ କବିଙ୍କ ଲେଖାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି। ତାହା ହେଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେବଳ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେ ସମାନତାର ପତାକା ଧରି ଶାନ୍ତିର ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କବିତାଟିରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଶପଥ ବା ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଜୀବନକୁ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନ ବଞ୍ଚି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସର୍ବୋପରି ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କବିତା ଯାହା ସମାଜରେ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା, ପରୋପକାର, ସମାନତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ଏହି କବିତାଟିରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଟିପି ନିଅ। ଝଳି ମାନେ ଝଲସିବା, ତୃଷ୍ଣା ମାନେ ଶୋଷ, ଲସି ମାନେ ଫଳ ଧରିବା, ଅଦ୍ରି ପର୍ବତ, ହାସ ମାନେ ହସ, ପ୍ରାସ ମାନେ କଷ୍ଟ, ରୁଗ୍ଣ ମାନେ ରୋଗୀ, ପାରୁଷେ ମାନେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଯଷ୍ଟି ମାନେ ବାଡ଼ି, ଖଞ୍ଜ ମାନେ ଛୋଟା ବା ଯେ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ, ମର୍ମ ମାନେ ହୃଦୟରୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।